أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری صبح کی، ہمیں اٹھایا، ہماری آنکھیں کھل گئیں، ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں اللہ کی باتیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے ذکر کے لیے دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ سلامت رکھے، اور اس کے آپ کے قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت نازل فرمائے، آپ کے چہروں کو روشن کرے. اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا ہم سے قبول کر لے، اس کی توفیق ہمیں عطا کرتا رہے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہم اس سے توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور وہ ہمیں عطا کرتا رہے، اور ہم ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ہم شروع کر لیتے ہیں. کوثر آپ آئی ہیں. ہم کل باقی سب سے تو کل بھی بات ہوئی تھی، سمینہ سے نہیں ہوئی تھی. چھٹی کیسی گزری آپ کی کوثر؟ سمینہ السلام علیکم. آسما کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں، جوائن نہیں ہو رہا مجھ سے نا. اچھا وہ آپ دیر سے آئی ہے نا، تو کتنے دنوں بعد آئی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سمینہ کو تھوڑی پنسمنٹ ملے گی. میں ٹھیک ہوں. آپ نہیں، کیسی ہیں آسما؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کل حال. اللہ تعالیٰ بہت سے حالتوں کو چینج کرتا ہے، پھر لے کے آتا ہے، پھر ہم دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں الحمدللہ. نہیں وہ اللہ اصل میں پتہ ہے کیا، ٹائمنگز میرے دونوں ہی بڑے تھوڑے سے آؤٹ سے ہیں. ایک رات کو 11 بجے ہوتا ہے، اس وقت نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اور آج کل کوئی وہ میڈیسن لے رہی ہو تو ایسے مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہوتی ہے. جی تو نہیں، وہ دوسرا شام کا ٹائم نہیں وہ ٹھیک آپ کے لیے، یہ والا وہ ٹھیک یہ بھی نہیں نا ٹھیک. آج فرائیڈے ہے نا، تو پھر آج نماز وغیرہ کا سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ ہے. دونوں ہی میرے لیے تھوڑے سے مشکل ہیں ٹائم، لیکن اللہ میاں آسانی کرے. اچھا اللہ آسانی کرے. جمعہ ہے، اگر تو آپ جمعہ پڑھنے مسجد نہیں جا رہے تو ہاں کافی ٹائم ہوتا ہے ظہر کے لیے، ہاں 1 ٹھیک ہے، وہ گھنٹہ اس لیے لے جی رکھیں. جی درمیان میں آپ وضو وغیرہ کر سکتے ہیں، سب کر جی لیجیے. جی اللہ تعالیٰ جی آسانی کرے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ چلیں شروع کریں. جی. اچھا لاسٹ ویک ہم نے جو دا ویک بیفور جب ہم نے چھوڑا تھا، تو اس میں ہم نے 103 سے 108 تک کیا تھا. ٹھیک ہے، تو چلے پڑھ لیتے ہیں. چلے آپ کون پڑھے گا پہلے؟ سب سے پہلے روبینہ آئی تھی. جی روبینہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 103 ہے. فائزہ سوری جی ٹھیک ہے. فائزہ میرے پاس قرآن شریف ہے، میں شروع کر دوں کہ جی کر دیں. اسکرین کر دیں؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائزہ، اور پھر جب قضائی تم پورا کر چکو تم الصلاۃ نماز کو، فذکروا تو یاد کرو اللہ کو، قیامن کھڑے، و قعودن اور بیٹھے، و علی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر. فاذا پھر جب اطمأننتم اطمینان میں آ جاؤ تم، فاقیموا تو قیام کرو الصلاۃ
نماز انا بیشک الصلاۃ نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً فرض موقوتا مقرر اوقات میں۔ بارک اللہ فیکم۔ عفت آنٹی آپ پڑھیں گے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہینوا اور نہ تم ہمت ہارو فی ابتغاء القوم دشمن قوم کی تلاش میں، ان اگر تکونو ہو تم تعلمون دکھ اٹھاتے ہو فإنہم تو بے شک وہ بھی یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں کما تعلمون جیسے تم نے تکلیف اٹھائی لا ترجون یہ زخم ہوتا ہے یہ تکلیف ہوتا ہے تعلم بس علم ہوتے نا، علم المناک سے، علم تکلیف اس سے تکلیف سے۔ وترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ زخم اللہ جو سے۔ ہوتے ہیں نا، زخم کا عربی ہے جرہن۔ اچھا جی، لا ترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے ما یرجون جو نہیں امید رکھتے جس کی وہ نہیں امید رکھتے ما کانا نہیں ہے اللہ علیم آنٹی تھوڑا سا اس کو آرام سے، وکانا ہے، ماں کانا نہیں۔ وکانا جی وکانا اور ہے اللہ علیمن خوب جاننے والا حکیم بڑی بہت حکمت والا۔ بارک اللہ فیکم۔ سمینا؟ جی، انا بے شک ہم انزلنا نازل کی ہم نے الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق ساتھ حق کے لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں بینا درمیان الناس لوگوں کے بما ساتھ اس کے جو ارا کا دکھایا آپ کو اللہ نے ولا اور نہ تکن آپ ہوں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمن جھگڑا کرنے والے۔ ایک اور پڑھنا۔ جی، واستغفر اللہ اور بخشش مانگیے اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفورن بہت بخشنے والا رحیمن اور بہت رحم کرنے والا نہایت رحم کرنے کوثر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا اور نہ تجادل آپ جھگڑا کریں ان الذین ان کی طرف سے جو یختنون خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں سے انا بے شک اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا من اس کو جو کانا ہو خوانن بہت خائن اسیما بہت گناہ گار۔ بارک اللہ فیکم۔ سبیابہ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ یستخفون وہ چھپ سکتے ہیں من الناس لوگوں سے ولا اور نہیں یستخفون وہ چھپ سکتے من اللہ اللہ سے وہو اور وہ معاہم ان کے ساتھ ہیں اس جب یبیتون وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں ماں جو لا یردا نہیں وہ پسند کرتا من القول بات میں سے وکانا اور ہے اللہ بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں محیطہ گھیرنے والا۔ بارک فیکم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ساری جو ہم اسٹوری کر رہے تھے وہ ایک قصے کے بارے میں تھی۔ خائن ایک آدمی تھا، ایک خائن کی بات ہو رہی ہے جس میں ایک آدمی تھا، مسلمان تھا، رائٹ، اور اس نے اپنے نیبر کے گھر چوری کی تھی۔ ریممبر آپ کو یہ سارا قصہ یاد ہے نا؟ جی، میں نے وہ ریکارڈنگ سنی تھی، اچھا سینڈ کیا تھا لیکن میں نے جی ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے آپ نے جو بھی آپ کو ٹائم ملا، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ تو رفاع کے گھر اس آدمی نے توما نے چوری کی تھی، توما بن مبارک نے۔ تو وہ بنو ظفر کا آدمی تھا اور اس نے الزام اور چوری کر کے جو چوری کا مال ہے وہ جا کے اس نے یہودی کے گھر ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب کیا اس سارے واقعے سے آپ کو کیا سمجھ آئے کہ آیتوں میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو تو کیا وہ صرف مسلمان کی حمایت کرے، یا جب انصاف کا وقت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ انصاف سب کے لیے نہیں برابر ہونا چاہیے، جی چاہے وہ
یہودی ہو چاہے وہ کچھ ہو، جہاں پہ جو غلط ہے اس کو اس کی پنشمنٹ ملنی چاہیے. ملنی چاہیے. اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ جو ثبوت ہے، یہ جو گواہ ہے، اس صورت میں گواہ بھی وہ تھے نا، اس کے بنو ظفر کے آدمی جی جی. سارے مل کے آگے تھے، تو وہ سب چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، تو اس لیکن کی تحقیق اللہ بھی ضروری ہے. جی تحقیق کر لیا کریں جی، انویسٹیگیشن. اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کبھی غلط فیصلہ نہیں کروا نہیں سکتا. سر. اللہ تعالیٰ نے ان کو کریکٹ کروا دیا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو بتا دیا. کیسے پتا چلا تھا ان کو؟ کیا ایویڈنس کیا تھا کہ وہ یہودی کے گھر آٹا گیا؟ وہ آٹا کچھ اس کے گھر بھی گرا ہوا تھا نا، یہ رہا جو تھا، ہاں جی پھٹا ہوا تھا تھوڑا سا. سبحان اللہ. تو جتنی مرضی کوئی کوشش کر رہی، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. جی. ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. لیکن ہمیں کیا حکم؟ اس سارے قصے میں آپ نے اپنے لیے کیا سبق سیکھا؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم. یہی کہ کوئی چیز جو ہے نا، کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی. انسانوں سے آپ چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے والے، ان کو سب معلوم ہے نا. فرض کریں تو کوثر اس کے لیے تقوی آپ کے بس. گھر میں دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ کی مدر ہے اور ایک آپ کی کوئی نیبر ہے، ٹھیک ہے. جی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مدر غلط کہہ رہی ہے، تو کیا آپ کس کا، وہ نیبر کو کہیں گے کہ اچھا ہی ٹھیک ہے، میری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، ایسے کہیں گے؟ نہیں، نہیں. ویسے تو یہ کہنا نہیں چاہیے. ماں باپ کا جو ادب احترام ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب حق سچ کی بات ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے یہی حکم دیا ہے نا کہ حق کو، جی، حق کا قریبی ساتھ دیں. رشتے تعلق وہ میٹر نہیں کرتا، انصاف میٹر. ٹھیک ہے؟ چاہے وہ بات آپ کے اپنے خلاف بھی جا رہی ہو. آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی کتنی احادیث ہیں، وہ چیز ان کے اپنے خلاف جا رہی ہوتی تھی. یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کے، حضرت ابوبکر کے پاس، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا جو فدق کے جو جنگلات ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، وہ ہماری میراث ہے نا، آپ ہمیں دیں. ترکہ وہ نبی کا ترکہ ہے، وہ آپ ہمیں دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے بڑھ کے کوئی عزیز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ نبیوں کو کوئی ترکہ نہیں ہوتا. تو ان کی جو بھی چیزیں تھیں ان کو مال غنیمت میں ملا ہوا تھا، اور اپنی زندگی میں وہ تصرف کرتے تھے، اپنی اہل خانہ کو دیتے تھے، اس میں ترکہ نہیں بٹے گا. تو مطلب یہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. اور حضرت فاطمہ ان سے ناراض ہو گئی تھی. ایون امہات المومنین میں سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا حصہ خیبر کی جو غنیمت میں ملا تھا نا، تو اس مال فے میں سے دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ امہات المومنین سارے نے اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق سے یہ کہنا چاہا، تو حضرت عائشہ نے انہیں یاد دلایا کہ کیسے تم کہہ سکتی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میری اہل بیت انبیاء کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، یعنی وہ مال میرے گھر والوں میں نہیں تقسیم ہوگا. حالانکہ امہات المومنین اگر اپنی حق کے لیے فائٹ کرتی اور ان کو وہ مل جاتا تو حضرت عائشہ کو بھی ملتا، لیکن انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ نہیں، حق بات یہ ہے، نبی نے یہ کہا. ٹھیک؟ تو اس طرح یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، اور ہم نے بھی یہ کرنا ہے کہ چاہے وہ بات ہمارے اپنے حق کے خلاف جا رہی ہے، غلط ہو رہی ہے ہمارے خلاف، تو ہم نے وہ صحیح بات کرنی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں. تو اللہ تو ہر چیز پر محیط ہے، اس کا علم. ایک بات ہم نے جو لاسٹ کلاس میں میں نے شیئر کی، مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ فزیکلی ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ جو ہے نا وہ سب ماشاء کے اللہ، ساتھ. بارک اللہ فیکم. کل کے گروپ میں نا کچھ یاد نہیں تھا شاید لوگوں کو، تو وہ یہ بہت امپورٹنٹ عقیدے کی جیسے بات. اللہ کی مائیت آپ نے بتایا تھا نا کہ جی، وہ اللہ تعالیٰ. کوثر آپ بتائیے اس بارے میں کہ کیسے مائیت کیسے ساتھ ہے، علم کے ساتھ کیسے ساتھ ہے اللہ. چلیے کوئی اور بتا دے. اللہ علیم الحکیم ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ کو
मतलब साथ तो रहने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने तो अपने फरिश्ते अपने सब वो फरिश्तों के सबके, जरिए। जी जी सर। जी आसमा, मैं बता सकती हूँ, वो मेरा छोटा पोता ठीक था, है, वो ठीक शोर कर है, रहा जी था जी तो मैंने साइलेंट कर दिया था। वो ये कि अल्लाह ताला का जो इल्म है, वो तो हर चीज को ही अहाता किए हुए है ना। तो जी। कैसे? इसमें जैसे अल्लाह ताला की कुदरत कामला से अल्लाह ताला हर चीज अल्लाह ताला के इल्म में है। कैसे? सोचे ना, मुझे बताएं। अभी समीना ने बताया। इल्म तो है अल्लाह को, जी, लेकिन कोई कोई सबब, कोई तरीका, कोई वे हमारी समझ में आने के लिए कोई तरीका, हम वो अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी समझ में कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत। फरिश्ते अस्मा, जी जी मैं पूछूं आपसे, मैं ये क्लियर नहीं थी कल भी कि फरिश्तों के जरिए से, जैसे हमें आमतौर पे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शाहरग के करीब है जी अल्लाह, अल्लाह हर जगह मौजूद है, मौजूद है। लेकिन उसका इल्म जो है वो फरिश्तों के जरिए उसको मालूम होता है। देखिए, मुझे समझ नहीं आई। कल भी मैंने आपको यही जी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी जी कि कुछ बातें ना गैब की, कुछ जी चीजें हमें बता दी गई। जैसे कुरान में हमें कहा कि अल्लाह हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, तुम दुआ मांगो, मतलब दुआ के लिए कि अल्लाह सुनता है, ठीक है। जी तो वो अपने इल्म के एतबार से मौजूद है। तो उस बात को हम उतना ही लेंगे, हम उसमें जी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे अल्लाह हमारे गर्दन पे बैठा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं हम सोच सकते, ठीक है। फिर हमें ये कहा गया है कि अल्लाह ताला, हम कहते हैं कि सदका दिया जाता है तो अल्लाह ताला अपने हाथ में लेता है, उसको बढ़ाता जाता है, ठीक है। और अल्लाह का दाएं दाएं हाथ में ले लेता है, उसको बढ़ाता रहता है। और अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। बस इतना जितना हमें बता दिया उतना ही हमने सोचना है, उसके बाद नहीं सोचना कि दाएं हाथ है तो वो कैसे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली अल्लाह को इंसान के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ ही वो मिसाल आती है ना कि हाथ है तो इंसानों के हाथ होते हैं, तो इंसानों का तो एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, तो वो कैसे। तो अल्लाह की एक बात आप याद रख लें, लैसा कमिस्लिही शैआ, उस जैसी कोई मिसाल नहीं। तो उसने खुद जो हमें बता दिया अपनी किताब में, हमने बस उतना ही रखना है, और उसके बाद जो गैब की बात है उसमें सवाल नहीं करना। इन सवालों से कल जो मैं आपको बता रही थी कितने फिरके डेवलप हुए, वो जहमिया हैं, मुतजिला हैं, कदरिया हैं, जैसे शिया में भी आगे सेक्स बने। तो वो सब क्या कि उन्होंने अकल उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढनी शुरू कर दी, जैसे आप कह रही हैं अकल के साथ। तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि अल्लाह के लिए सबब की जरूरत है, लेकिन मैंने ये कहा है पहले कि ये सब असबाब जो है ना हमारे समझने के लिए, अल्लाह को इनकी जरूरत नहीं है। कोई पत्ता भी जमीन में गिरता है तो वो अल्लाह को उसका इल्म है। अब फरिश्ते ये करते हैं, ठीक है, ये फरिश्तों की ड्यूटियां, किरामन कातिबीन हमारे साथ मौजूद हैं। राइट वाला लिखता रहता है, लेफ्ट वाला लिखता रहता है। सुबह फजर के टाइम फरिश्ते आते हैं, शाम को असर के टाइम फरिश्ते आते हैं, और सारे जो लोगों के काम होते हैं वो लिख कर वो ले जाते हैं और अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं। वो इल्म के एतबार से है। अब देखिए, हमने ये भी सुना है कि मुख्तलिफ चीजें ना हदीस हैं, तो उसको सारों को अपने जहन में लाएं। अब कहा कैसे? जाता है कि तहज्जुद के वक्त, थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। जी 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 तो आप मुझे 5 मिनट्स इसमें दे दें, तो मैं कोशिश करूंगी जितना, अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और आपको समझ आ जाए। तहज्जुद के वक्त कहा जाता है कि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते हैं, ठीक है, और दुआ कहते हैं, कोई है जो मुझसे मांगे, कोई है जो इस्तगफार करे, मैं दूं, ठीक है ना। ये हदीस तो आपने सबने सुनी हुई है। जी तो उसको हम उतना ही मानेंगे, अल्लाह ने कहा है वो आता है तो वो आएगा, वो आता है, ठीक है। फिर अब ये भी अल्लाह ताला ने कुरान में ही हमें बताया कि सबा समावात है, 7 आसमान और ज़मीन है, और उस पर अल्लाह का अर्श है। अहदीस में हमें ये बताती हैं 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान है, सॉरी, 7 आसमान है, उसके बाद जन्नत है, जन्नत के बाद पानी है, पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श है, और अर्श पर अल्लाह ताला मौजूद है, ठीक है। इस्तवा, अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है, ये कुरान हमें बताता है और अहदीस बताती है। अब हम ये सोचें कि वो किस तरह मुस्तवी है, क्योंकि हमारा ब्रेन डिजाइन ही इस तरह हुआ हुआ है कि हमें कोई एग्जाम्पल ढूंढनी पड़ती है टू इमेजिन इट, राइट। तो हमें बता दिया गया है कि अल्लाह का अर्श ऐसे है, उस जैसे एक थ्रोन है, और थ्रोन के नीचे एक स्टेप स्टूल है।
اس کو صرف کمپریہینڈ کرنے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا ہے، تو ہمیں وہ آیت الکرسی میں جب ہم نے مثال پڑھی کہ تھرون کے مقابلے میں جو اسٹیپ سٹول ہے، اسٹیپ سٹول ایسے ہے جیسے ایک رنگ ہے ان اے ڈیزرٹ، اور اسٹیپ سٹول کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے ایک رنگ ہے، دنیا ایک رنگ ہے اور اسٹیپ سٹول ایز اے ڈیزرٹ، اتنا بڑا ہے وہ. تو اس کے اوپر بیٹھنے والا اللہ کتنا بڑا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وی کین ناٹ امیجن، لا تدرک الابصار، ایک تو کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، ایک اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ صرف ہمیں انسانوں کو، کیونکہ انسانی دماغ اسی طرح ڈیزائن ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کسی مثال پر رکھ کر اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے بتایا گیا. تو اس کے بارے میں جو غیب کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں جتنا بتا دیا جائے وہ ہمیں سمجھ لیا جائے، اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے. لیکن اس کے بارے میں جیسے عرش کی مثال آتی ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ استوا جو ہے وہ معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے خود بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح امیجن کرتے ہیں، وہ نہیں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے بارے میں سوال حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہے دروازہ، ڈور، جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. ہم امیجن کرنا شروع کریں گے، اچھا ایسے ہے اللہ، اللہ ایسے بیٹھا ہوا ہے تو کتنا بڑا ہوگا، اللہ کی داڑھی ہوگی، اللہ کا ہاتھ ہوں گے، اللہ کے پیر ہوں گے، اللہ نے ایسے کپڑے پہنے. یہ انسان کی سوچ ہے، وہ اس طرف لے جاتی ڈیفینیٹلی. اس لیے اس بارے میں سوال حرام ہے. آپ اپنے ذہن کو ٹرین کریں کہ یہاں تک، کیونکہ اللہ کی بات ہے، یہ کسی عام انسان کی کوئی اس طرح بات نہیں، کسی اسکالر کی بات ہی کسی نہیں. اس میں ہمارے ایمان کو، اعتقاد کو خطرہ ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کل بھی میں ذکر کر رہی تھی، جہمیہ جو تھے اس میں جہاں بن صفوان نے یہ کیا کہ اس کے دماغ نے سوچا کہ میں کوئی ایسی نئی بات نکالوں، سارے اسکالرز ایک ہی بات، ظاہر ہے دین تو ایک ہی ہے، تو میں کوئی نئی بات نکالوں تاکہ لوگ مجھے فالو کریں. تو اس نے سوچنا شروع کیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تو ایک ہے، تو اگر ہم کہیں کہ اللہ قدیر ہے تو وہ تو ہم اس کو ایک بڑی ٹرن سے آگے، وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں وہ نہیں بتا رہی. تو قادر ہے تو اللہ کا ایک اور وجود ہو گیا، ایک وجود قادر ہو گیا، ایک علیم ہو گیا، ایک رعوف ہو گیا، ایک رحیم ہو گیا. تو اس طرح تو اللہ کے وجود ڈیوائیڈ ہو گئے، یہ تو ہم شرک کرنے لگ پڑے. اس کے دماغ نے یہ سوچا نا، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے. تو اس نے پھر اس کو کہا کہ میں شرک نہیں کروں گا، لیکن اس نے پھر یہ کہا کہ میں ان ساری صفات کو نہیں مانتا. دیکھا آپ نے انسان کو کیسے بھٹکا دیتا ہے شیطان. تو وہ پھر اس جو جہمیہ فرقہ ہے خاص طور پہ، اور بہت سارے اور فرقے ہیں جو کچھ صفات کو اللہ کی مانتے ہیں، کچھ کو نہیں. ہمارا کیا ایمان ہے کہ اللہ کو، جو اللہ نے ہمیں نام بتائے، جو صفات، جو اپنے کام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں، ہم نے اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم وہ نہیں مانیں گے کہ اللہ واللہ ولا کل شعین قدیر، یہ قدرت نہیں مانیں گے، تو ہم اللہ پر ایمان ہمارا کامل نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اس کے بارے میں سوال نہیں کر، یہ سوچنا نہیں کہ کیسے فرشتے وہ سب، اللہ فرشتوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ میں ہاں جی، دوبارہ، یہ ایک دم سے میرے ذہن میں یہی بات آئی جی، تھی، اور شاید یہ وہ بولتے نا ایک دم سے میرے منہ سے ایسے نکل، دیکھیں نا پھر کیسے جی شیطان پکڑ لیتا آپ کو. جی جی جی، الحمدللہ بالکل میری بھی کریکشن بالکل. ہوگی کہ میں آئندہ اس کو اس طرح سے احتیاط سے ذرا بولوں گی. جی بالکل صحیح نکتا پکڑا. جی الحمدللہ. تو الحمدللہ. اس کی جیسے عرش کی ایک اگزامپل یاد رکھ لیں. اس کی کیفیت، اللہ استوا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے عرش پر، کیونکہ ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. جیسے وہ والذی، یہودیوں نے سنیں، بھی پوچھا اس تھا نا بات کو کہ اب یاد روح کے رکھیں. بارے میں. استوا معلوم، کیفیت نامعلوم، سوال حرام. حرام. ٹھیک. ٹھیک. استوا معلوم، کیفیت نامعلوم، اور سوال حرام. بس اپنے ذہن کو نا وہاں پہ بریک ٹھیک. لگا. چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. زیادہ میں نے ٹائم نہیں لیا، سبحان اللہ، لیکن یہ ضروری بات ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. کوئی بھی ایسا سوال ہے ضرور پوچھیں، کیونکہ یہ چیزیں بادر کرتی ہیں ہمیں، اور پھر ہم نا قرآن سے رک جاتے ہیں. یہ ایک بڑی وہ ہمارے اندر ایک شیطان، دیکھیں نا، وہ جی ہاں ایسے چور بالکل راستے ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے میں انٹر ہو جاؤں، کہ یہ لوگ یہ تو یہ کہتے ہیں، نہیں یہ تو ادھر تو ایسے لکھا ہوا ہے، تو اصل کیا ہے. تو اس کے لیے کیا آپ نے کیا کرنا ہے، علم حاصل کریں. جی اور کل ذی علم عالم، ہر
علم والے کے اوپر ایک عالم ہے جو اس کو اس سے زیادہ پتہ ہے. ٹھیک، کل بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم کل نہیں تھا، خضر علیہ السلام کی اس میں گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر غیب کی بات نہیں پتہ ہوتی تھی، روح کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ خاموش رہے جب تک جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو گائیڈ نہیں کر دیا، یہ روح ہے، اللہ آپ کو بتا رہا ہے. تو جی اللہ کا علم کامل ہے نا، کوئی جی بھی نبی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا. دیکھ، جزاک اللہ خیر. چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ریڈی آپ لوگ جی نیکسٹ ڈوز لینے کے لیے؟ سوری، کبھی جی کبھی میں تھوڑی سی نا ہیوی ہو نہیں جاتی میری باتیں. نہیں 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 نہیں، میں کوشش بہت کرتی ہوں اچھی کہ آپ بات. کو نا تھوڑا سا لائٹ کر کے بتاؤں کہ آپ کو، ابھی آپ الحمد کو میں وہ للہ. ساری ٹرمینالوجی بتاتی نا، آپ نے سر پکڑ کے بھاگ جانا تھا کلاس میں سے. اس لیے وہ نہیں، آپ کو ایزی ورڈز میں بتا رہی ہوں. اللہ کرے میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. مزہ آ گئی انشاءاللہ. الحمد الحمد للہ رب العالمین. چلیں آگے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویسے تو ہم قرآن کی ہی بات کر رہے تھے، اس لیے اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں انتم، ہاں کلمہ تنبیہ ہے. تنبیہ مینس کہ آپ کو خبردار کرنے، وارن کرنے کے لیے نا. ہاں خبردار. انتم تم، ہاں الائی تم وہی لوگ ہو، یعنی پوائنٹ کر کے تم وہی ہو نا، یہی لوگ ہو، جادل تم نے جھگڑا کیا، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں. اچھا، اب وہ جو قبیلے والے تھے جو ان کے بیہاف، اس آدمی کے بیہاف پہ فائٹ کر رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ صحیح، حالانکہ پتہ تھا صرف حلیف ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ہمارے قبیلے والے کو سزا نہ ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ابھی تو تم اس دنیا میں اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو. فمن تو کون یجادل اللہ، جدل جھگڑا کرے اللہ اللہ سے، انہم ان کے بارے میں، یوم القیامت تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن. ام یکون ام من، ام یا من کون، یکونو ہوگا، علیہم ان پر وکیلا کارساز. ابھی تو تم ان سب کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، تو تم نے یہ جو گناہ کمایا ہے تو تمہارے بارے میں کون، تمہارا کون وکیل ہوگا پھر؟ کون تمہارے بارے میں گواہی دے گا کہ نہیں اس نے تو یہ اس لیے نہیں اس لیے کیا تھا؟ کیونکہ یہ سب رد ہے اللہ کی نظر میں کہ تم ایک غلط بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہو. تم اپنے بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہو، تو یہ جو تم نے گناہ کمایا، پھر تمہارا کون وکیل ہوگا اللہ کے سامنے قیامت کے دن؟ تو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے. ابھی تم جھگڑا کر رہے ہو تو انسان جو ہے نا دنیا میں بڑا سمجھتا ہے کہ میں اپنی گفتگو، اپنی ابیلٹیز، اپنی بولنے کی پاور سے غالب آ سکتا ہوں لوگوں پر. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ سب چیزیں میننگ لیس ہیں. اگر تم حق پر نہیں ہو تو یہ سب جو تمہاری کوالٹیز جو تمہیں اپنی بڑی وہ نظر آتی ہیں ابیلٹیز، وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گی. اور جو تم نے اس کے ذریعے گناہ کمایا، پھر تم خود کو کیسے ڈیفینڈ کرو گے؟ اب تم نے تو یہاں پہ ان کو ڈیفینڈ کر دیا، تمہیں کون کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ تو کوئی اس دن تو کوئی نہ امی ہی و ابی ہی، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بچے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ کو کہا میں تمہارے ساتھ نہیں، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا اس وقت. ابھی کر لو، ابھی میرے سے دین سیکھو، اپنے عمل سیکھو، اپنے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ کرو، تاکہ میں آئندہ تمہارے لیے شفاعت کر سکوں. وہ میں صرف سفارش کر سکوں گا، اور سفارش بھی انہی کے حق میں قبول ہوگی جو شرک نہیں کریں گے، جو اللہ کی بات مان رہے ہیں. ٹھیک، سفارش کس کے لیے کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو مسلمان تھے، جنہوں نے ایمان لائے اور پھر گناہ کیا اور پھر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 سارے اپنی امتیوں کو وہ جہنم سے نکلوا لیں گے، جو پوری حدیث ہے پوری. تو بات یہ ہے اس دن تو آپ کے ہاتھ پیر اپنے گواہی آپ کے خلاف دیں گے. وہ انسان کہنا چاہے گا نہیں نہیں میں نے تو اس طرح ہاتھ منہ سٹاپ کر دیں گے. نہیں، ہم اللہ کے سامنے تم بول سکتے ہو تم اس طرح بڑی مشکل میں ہو اور تم کوئی بھی طریقہ آزمانے کو تیار ہو، جیسے کہ تم دنیا میں بڑے شیڈی طریقے استعمال کرتے تھے، لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ پہ یہ سب جو اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے بنایا نا. تو ہم اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کی عزت و جلال اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. ان کو قدرت ہی نہیں ملے گی. کچھ کو قدرت ملے گی بولنے کی، اور وہ خود خلاف گواہی دیں گے جو وہ انسان کہہ رہا ہوگا. وہ کہے گا نا کہ میں ایسے کہ نہیں ایسے تھا، تو اس کے ہاتھ پیر خود کہیں گے نہیں تم نے میرے ساتھ ایسے کام کیا تھا، مجھے یوز کیا تھا. تو اس وقت
कौन झगड़ा करेगा, अपने हाथ पैर तुम्हारे साथ नहीं देंगे। वमन, और जो कोई या अमल अमल करेगा, सू अन बुरा, औ यज़लिम, या वो जुल्म करेगा, नफ्सा वो अपने जान के साथ, सुम्मा फिर यस्तगफिरुल्लाह, वो बख्शिश मांगेगा अल्लाह से, यजिदिल्लाह, वो पाएगा अल्लाह को, गफूर रहीमा, बहुत ज्यादा बख्शने वाला, मेहरबान। अच्छा, अल्लाह ताला इतने प्यारे हैं, इतने मेहरबान हैं कि ये कह रहे हैं ये सब अगर तुमसे गुनाह हो भी गया है, फर्ज करो ये सब हो, इंसान होने के नाते कोई भी पाक नहीं है, छोटे बड़े कुछ ना कुछ गलती से जानबूझ के अपनी, बाज़ दफा अपनी ख्वाहिश के पीछे लगकर, कुछ तासुब, ये लोगों का तो ग्रोही तासुब था, उसकी वजह से उन्होंने ये गुनाह कर लिया। अब हो गया गुनाह, तो कुरान क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, होगा, सबसे ऐसे होगा, कोई ऐसा नहीं है बंदा मुबर्रा जो गुनाह नहीं करता हो। जब गुनाह हो गया तो फिर तुमने क्या करना है कि ये अपने जान पे जुल्म हुआ ना तुम्हारी, कि तुमने अपने लिए एक कमाई की बुरी जो आखिरत में तुम्हें मिलेगी, अब उसको एक्सपिएट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या करो, यस्तगफिरुल्लाह, फिर वो चाहिए कि वो बख्शिश मांगे अल्लाह से। ठीक है, जो बख्शिश मांगेगा, ये शर्त है, अगर मांगेगा, यजिदल्लाहु, जवाब शर्त है कि अल्लाह ताला से वो पाएगा गफूर रहीमा, क्या पाएगा, जो वो मांगेगा, यानी अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले, कबीरा गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ कर देता है अगर आपकी तौबा सच्ची है। और इसलिए आप कहते हैं ना, कि आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो कोई बड़ा गुनाह तो नहीं, ऐसे बंदे को होता है ना कि नहीं मैं ऐसे बड़े गुनाहों से तो कोशिश करता हूँ बचने की, लेकिन छोटे छोटे गुनाह हम सबसे सरजर्द होते हैं, कुछ ना कुछ गैर इरादी तौर पर कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसके लिए भी सारे दिन में हम इस्तगफार करते रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से ज्यादा दफा इस्तगफार करते थे। तो एक सिटिंग में आप जैसे हर नमाज से 10 टाइम्स कर लें इस्तगफार, ये हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं ना, उसके बाद अल्लाह अकबर और 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, वो भी एक अच्छी आदत, 3 टाइम्स 5, 5 थे 15 हुए ना ये तो सिर्फ, तो आप ज्यादा कर लीजिए, आप कीजिए कि मैं 10 कर लूंगा, या 15 टाइम, इतना कि पूरा 100 पूरा हो जाए, कोई भी काउंटिंग कर ले, अस्तगफिरुल्लाह में ज्यादा टाइम नहीं लगता। या आप कोई ऐसा टाइम सेलेक्ट कर लें कि इस टाइम मैं ये तस्वीर पढ़ लेती हूँ, ठीक है, जब आप टाइम के साथ कर लेते हैं ना तो फिर वो काम हो जाता है। अगर आपसे कहें अच्छा मैं कर लूंगी सारे दिन में, अच्छा सुबह नहीं किया, शाम को, शाम नहीं रात को, और फिर वो रह जाती, टाइम मुकर्रर कर ले तो जरूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर वो बख्शिश मांग, कोई गलती गुनाह हो जाती है, जैसे हम सूरह आल इमरान में पढ़ते हैं ना, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, जब कोई गलती हो जाती है उस पर फिर वो इसरार नहीं करते, उस पर जम नहीं जाते, उसको नहीं डिफेंड करते, वो मान लेते हैं, अपनी गलती मानना इज अ बिग थिंग। ठीक है, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपने इसको करेक्ट कैसे करना है। अब ये नहीं है कि इंसान, कुरान जो है, हमारा दीन जो है, इसको छोड़ देगा, कोई गुनाह सरजर्द हो गया है किसी से, कोई इनकारसरेटेड हो गया बंदा, उसके बाद सारी जिंदगी उसके पर ठप्पा लग गया, ठप्पा तो लग जाता है, जाहिर है काम है, लेकिन उसके जरिए बाकी का जिंदगी को जज नहीं किया जाएगा अल्लाह की नजर। ठीक, अगर आप बाकी जिंदगी में उस काम से तौबा कर लेते हैं और अच्छे काम करते हैं और अल्लाह की को राजी करने वाले काम करते हैं, तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो मुसलमान कोई गुनाह कर बैठे फिर वुजू करे और 2 रकत नमाज पढ़े और अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह ताला इसे बख्श देगा, इजी पेजी। आपको गुनाह का अंदाजा हो गया है, कुछ गलती हो गई है, आप फौरन तौबा के मोड में आ जाए, सारे अपने आप को धो लें, सारा वुजू करते हैं ना हम, धोते हैं, सारी गुनाह धुलते जाते हैं, वो अल्लाह के हुजूर जाने की तैयारी, अब हमने अपने आप को पाक करना है। फिर वुजू करें प्यारे तरीके से, फिर प्यारे तरीके से बिल्कुल कंसंट्रेट करके नमाज में खड़े हों, अल्लाह मैं तेरे सामने, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, दालीन में से ना हमें कर देना। आप समझ के एक एक वर्ड को कुरान के नमाज के पढ़ेंगे तो सारी नमाज ही दुआ है। ठीक, तो फिर आप अल्लाह से जो आपको वो कनेक्शन होता है, और आखिर में जब आप दुआ करते हैं रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियत, आखिर में जो दुआएं मांगते हैं तो बस इस्तग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला से आप आखिर नमाज पढ़ने तक इतना वो क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है, ब्यूटीफुल, कि फिर आप अपनी अपनी अर्ज पेश करते हैं कि अल्लाह ताला आप मुझे माफ कर दें, मेरे इंसान होने के नाते मेरे कमजोरी से ये गुनाह हो गया है, लेकिन मैं आपके अल्लाह के आगे हुजूर तौबा करती हूँ और मैं आपकी
रजा चाहती हूँ, मैं क़यामत के दिन आपका दीदार चाहती हूँ। इस गुनाह के बदले ये ना हो कि आप मेरी तरफ निगाह भी ना करें। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि एक दफा गुनाह हो गया तो बस तुम ब्लैक लिस्ट हो गए, ठीक है। तो और ये भी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसाफ, क्योंकि ये सारी बात इंसाफ करने वालों का साथ, जो हक का साथ देने वालों की हो रही है, तो इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पर होंगे और अर्श के नज़दीक नूर के मेंबरों पर होंगे। तो क़यामत के दिन ये जो छोटी छोटी जो सफाइयां है ना, ये किसी काम नहीं आएंगी, क्योंकि वो कोई काउंट नहीं होगा, वो कोई उसको, क्योंकि ठोस बात होगी या है या नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने ये ढूंढना है कि हम उस वक्त जो नामा ईमान खोलेंगे तो जो स्टार्स चमक रहे होंगे, जो हमारे इस्तगफार है, वो हमारे लिए जो है खुशी का बायस होगा। तो अल्लाह ताला हमारी गठरियों जब हम खुले, जो हमारे सहीफे खुले, रजिस्टर्स तुमार जो है वो खुले, तो उसमें इस्तगफार की कसरत हम पाए। अच्छा, एक और बात भी है कि ये जो गुनाह और सवाब की जो है, बाएं तरफ वाला अल्लाह की ये जो बड़ी रहीमियत है कि बाएं तरफ वाला फरिश्ता 6 घड़ियां इंसान से कलम उठाए रखते हैं। आपको पता है ना, लेफ्ट साइड वाला आपकी गुनाह लिखता है, राइट साइड आपकी नेक काम लिखता है। तो वो 6 घड़ियां रुका रहता है जब इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाता है ना। अगर इस दौरान वो शर्मिंदा हो जाता है और तौबा कर लेता है तो वो गुनाह लिखा ही नहीं जाता। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कितना प्यारा कानून है। हाँ, अल्लाह अपने जो हक में जो गुनाह है उनको माफ करता रहता है और अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है। लेकिन जब हुकूकुल इबाद की बात आती है, तो जब तक आप उनसे नहीं माफी मांगेंगे या अगर आपने उनको हर्ट किया है, तो वो उनका मामला थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन तौबा शर्त है, ठीक है। पहले आप अल्लाह से तौबा करें, फिर बंदों से भी माफी मांगे जिनको आपने हर्ट किया। वो मैं यकसिब, और जो कोई कमाएगा इस्मन कोई गुनाह, फइन्नमा तो बेशक यकसिबुहु वो कमाता है उसे अला नफ्सी ही अपने नफ्स पर। ये तो हमें पता है ना कि ये जब कोई गुनाह करते हैं तो किसी और का उससे नुकसान या फायदा किसी भी अमल का उ- उस इंसान से बढ़ के नहीं हो सकता जिसने किया। ला तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उखरा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सूरह नाम 164 में आता है, वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, जो भी कसब है, जो कमाई की है किसी नफ्स ने, वो अपने ही उसके ऊपर है। वला तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उखरा। सो जासम में है आता है, वमन आताहा फअलैहा, जो भी वो लेकर आएगा ना, जो अमल कमाई करे, काम करेगा, वो उसी के लिए। तो कोई जो, अच्छा, इसमन, वमन यक्सिब इसमन, जो कोई कमाएगा, कसब कमाई, इसमन कोई गुनाह, फइन्नमा तो बेशक, यक्सिबु हो अला नफ्सी ही। इसम कौन सा होता है? गुनाह जो आपके दिल में खटके, जो आपकी एक सेकंड में इसका क्या, हाँ जी, आसमा, मैं कुछ और बताना चाह रही थी तो मैं समझ नहीं, मुझे याद नहीं रहा क्या मैं आपको बताना। आसमा क्या होती है? हमजा सामी। आसमा वो ऊँटनी होती है जो तेज चल सकती है लेकिन सुस्ती चल करती है, ठीक। वो जो काम कर, उससे जो काम उसको लिया जा रहा है वो कर सकती है, एबिलिटी होती है, ये नहीं कि वो लागर है, कमजोर है, लेकिन उस मारे सुस्ती के और कामचोरी के वो नहीं करती, यानी गुनहगार। वो तेज चल सकती है लेकिन जानबूझ करना। लेकिन आसिमा जो मेरा नाम है वो आइन और स्वाल से है, तो इसलिए हम कहते हैं ना कि जो जब नाम, जो अरबी में वर्ड्स आप लेते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, क्योंकि आसिमा अगर आप कहेंगे तो वो गुनहगार है, ठीक है। वन्नमा यक्सिबु अला नफ्सी, तो वो उसने अपने लिए कमाई की। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह तो हर चीज पर बहुत उसका इल्म है, बहुत ज्यादा इल्म वाला है और हिकमत वाला है। इल्म भी है और हिकमत भी है। अब इल्म क्या है कि अल्लाह जान, अल्लाह को पता है आपने ये गुनाह किया। हिकमत ये है कि उसको उसी वक्त नहीं सजा दे रहे अल्लाह ने। ये नहीं होता कि एक बंदे ने गुनाह किया, अल्लाह ताला फौरन ऊपर से बिजली भेजे, जैप करे, उसको फौरन खत्म कर दे। ऐसे कभी देखा आपने? नहीं। अल्लाह ताला टाइम देते। अभी ये सिर्फ राइटिंग की जो बात है उसमें क्या है, अल्लाह ताला ने कि 6 घड़ियां वो रुका रहता है फरिश्ता, के गुनाह अगर कर दिया है तो तौबा करने का उसको टाइम मिलता है कि वो खुद ही रियलाइज करे, गुस्से में, जज्बात में आकर, या लाइल्मी थी, या इस केस में तासुब था, या कोई खौफ था,
कोई जज्बातियत थी, या कोई भी अंदरूनी, कोई बैरूनी, कोई आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर्स, उस वजह से आपने ये जिद की वजह से कोई गलती कर दी है, तो उसको आपको टाइम अल्लाह ताला ने दिया कि इसमें आप फौरन आप रियलाइज, क्योंकि इंसान फितरत एक काम फितरत पे है ना, तो फौरन उसको रियलाइज हो जाता है नहीं ये मेरे से गलत काम हुआ। तो उस तरह तौबा कर ले तो वो तो लिखा भी नहीं जाता ना। तो ये चीज जाए कि ये कि अल्लाह ताला उनको फौरन सजा दे, नहीं। अल्लाह ताला अलीम और हिकमत के साथ उसको देखते रहे, और इसलिए एक नाम आता है अल्लाह का बुर्दबार है। बहुत कुछ अल्लाह ताला देखता रहता है, दुनिया में कितनी एट्रॉसिटीज हो रही है। क्या आपने गजा के मुसलमानों पे जितना जुल्म हो रहा है, क्या फलस्तीन जो इसराइल है, वो कब से ये हो रहा है? तो लेकिन अल्लाह का ये सुन्नत नहीं है कि वो फौरन उनको जो तरीका जो तकदीर में लिखा है, जो टाइम लिखा है, उसी के मुताबिक उनके लिए फैसला होगा। हो सकता है कुछ लोगों को इस दुनिया में उसका बदला सजा मिले, और आखिरत में भी मिले। हो सकता है सारी जिंदगी वो बड़े सक्सेसफुल रहे, लेकिन आखिरत में तो उनका मामला फिर अल्लाह के साथ होगा। तो ये अल्लाह की हिकमत है, और अल्लाह जिसे चाहिए, ये हिकमत अल्लाह ही जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। वमन यकसिब, और जो कोई ये रहमत का अल्लाह की बेहतरीन इजहार भी है, ये हिकमत भी जो है कि फौरन सजा देना, ये रहीमियत अल्लाह की बहुत ज्यादा हमें बताती है। वमन यकसिब, और जो कोई कमाई करेगा खतीअतन, कोई खता से, खता जैसे हमने कत्ले खता भी पढ़ा था, गलती से, औ या इस्मन, कोई गुनाह जानबूझकर। हाँ ये था इसमें कि इस्म वो गुनाह जो दिल में खटके और जानबूझ के आप कर रहे हैं। ठीक, तो उसके कंपैरेटिवली जब खतिया का वर्ड आया तो इसका मतलब है कि आप गलती से हो गया। गुनाह तो गुनाह हो गया, गलती से हुआ चाहे जानबूझ के हुआ। तो आसमा इसलिए ना कि जान वो उठनी जो जानबूझ के ना तेज चले। सुम्मा फिर, अगर कोई गुनाह हो गया, फर्ज करें, ठीक है, अब क्या है, एक और सिनेरियो ये है कि सुम्मा फिर या रिमा, क्योंकि इन्हीं इसी किस्से से मुतालिक है ये सब। रमी होता है फेंकना, रमा जो है रा मीम या पत्थर फेंकना, तीर फेंकना। हम रमी करते हैं ना जब हज के लिए जाते हैं, तो रमी जुमार करते हैं ना, शैतान को पत्थर कंकरियां मारते हैं। तो पत्थर फेंकना, किसी पर इल्जाम लगाना, इल्जाम का पत्थर फेंका, ठीक। खुद गुनाह किया है, चाहे गलती से हुआ है चाहे जानबूझ के। अब उसका इल्जाम जो है बिही साथ इसके, बरीअन, किसी बेगुनाह पे बरी होता है ना, कि आप इस इल्जाम से बरी हैं, यानी आप बेकसूर हैं, आपको ये यू डिड नॉट डू दिस, किसी बेगुनाह पर उसका इल्जाम लगा देता है। फकत, तो तहकीक, एहतमला, उसने उठाया, बोहतानन, बहुत कहते हैं बाहाता, बहुत हैरान कर देना, ऐसी चीज, ऐसा कोई इल्जाम या ऐसी कोई बात अचंभे की फौरन बताई, इल्जाम ऐसा लगाया कि वो जो इंसान इस पे लगाया गया वो हैरान परेशान रह जाए कि ये, हाँ ये इसने ऐसे किया। तो ये ये बहतान होता है, जो घड़ी हुई बात है, ठीक, वो झूठ है ना। तो वो जाहिर है उस बंदे ने वो इमेजिन भी नहीं कर सकता उसने ये काम किया हो, लेकिन उस पर ये बहतान इल्जाम लगा दिया किसी ने बेगुनाह पर। वह इस्मन, और गुनाह, मुबीना, ये खुल्लम खुल्ला है। ये जो है किसी पर अपना आपने किया है और इल्जाम किसी और पर लगा रहे हैं बेगुनाह पर, ताकि आप तो उससे सजा से बच जाए, और दूसरा वो इल्जाम सारा उस पर चढ़ जाए और उसको सजा भी मिल जाए। उसको ये भी तकलीफ पहुंची कि उस पर बेगुनाह पर इल्जाम लगाया गया, वो ज़हनी तकलीफ भी, और ऊपर से जो सजा मिलेगी, पनिशमेंट, वो भी उसको तकलीफ, और दुनिया में जो बदनामी रुसवाई है। तो ये आपने उस शख्स के हक में जुल्म किया। अब ये जो जुल्म है ये खुल्लम खुल्ला गुनाह है, इस्मम मुबीना। बुहतान तो है ही, आपने झूठ गढ़ा, और इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपने खुद गुनाह किया, ठीक, फिर उसके बाद बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, फिर उस बेगुनाह को अगर सजा मिली तो ये कितने गुनाह आपके पाइल अप होते चले गए, आप गुनाह पे गुनाह जमा करते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है, बुरी चीज है, जिसको यहाँ पे पॉइंट किया जा रहा है, यानी उस शख्स के लिए। अब वो जो शख्स था ना, वो फिर उसने मैं आपको बताती हूँ उसके साथ क्या हुआ। वलौला, और अगर ना, फजलुल्लाही, अगर ना होता,
फजल अल्लाह का फजल अलई का आप पर, व रहमतहू उसकी रहमत, लहम्मत हा मीम मीम, हम्मत होते हम होते इरादा, किसी इरादे को कुछ देर के लिए दिल में रखना और उसको अमली जामे पहनाने के लिए गौर करना, यानी आप उसको ब्रू कर रहे हैं अपने दिल में आपने रखा हुआ है, बस सारे पॉइंट्स देख रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाऊंगा, उसके सारे अप्स एंड डाउन, यानी फैसला करने के लिए। तो दिल में इरादा है कि इस पर मैं अमल करूंगा, तो वो आपके दिल में आ रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन अल्लाह वो भी आपके अल्लाह की रहमत और फजल की मोहताज है, ठीक है। जैसे इस मामले में उनको तो अक्ल कुल पूरी नहीं थी ना, वो तो जाहिर पर मामला कर रहे थे और वो इंक्लाइन थे कि ये फैसला यहूदी के खिलाफ हो जाएगा। तो उस वक्त तो अल्लाह ताला ने उनको ये अल्लाह का रहम है कि उनसे गलत फैसला नहीं होने दिया और किसी मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ठीक। तो ये भी अल्लाह का रहम है। तो इसलिए इससे ये भी पता चलता है कि नबी को भी गायब कर नहीं है और नबी भी मोहताज बशर है हमारी तरह, उनके दर्जात बहुत बुलंद है और उनका मुकाम डिफरेंट है, लेकिन है तो वो इंसान है, ठीक है। किसी मामले में इंसान होने के नाते, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भूल गए थे रकत कम, तो वो पीछे मुड़े जब, तो साहबा ने कहा कि क्या नमाज में कमी आ गई है, कुछ हुक्म चेंज हो गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। कहा वाकई ऐसे मैंने किया? उन्होंने कहा अच्छा मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह भूल जाता हूँ। पीछे मुड़ के उन्होंने रकत पूरी करा ली, ठीक। तो इंसान होने के नाते, और ये कुरान ही में बताते हैं ना कि अंबिया भी बाजारों में चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अगर वो फरिश्ते होते तो फिर तो तुम कभी उनसे रिलेट ही ना कर पाते। तो वो इंसान है। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी रहमत की मोहताज है। अच्छा, और लहमत तौइफतुम मिनहुम, उन उनमें से अच्छा एक और बात इसमें कि तौइफतुन एक ग्रुप, मिनहुम उनमें से। अब सारा बनु जफर का कबीला ऐसे नहीं था कि वो सारे मिलके उठ खड़े वो उनको डिफेंड करने, कुछ जो थे बड़े सरकर्दा ऊपर ऊपर जो बढ़ बढ़ के बोल रहे थे, मिन हुम उनमें से। ये अल्लाह का इंसाफ है कि सारों को नहीं कह दिया जनरलाइज तुम सारे बनु जफर ऐसे हो, नहीं। उन्होंने कहा तुम में से कुछ है आइए दिल्लू का, कि वो भटका दे। वो करीब था कि वो आप वो जो वो ग्रुप खड़ा होकर डिफेंड कर रहा है अपने ग्रुप में हलीफ कबीले वाले को, वो करीब था कि आपको भी भटका दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन वो तो अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ लिया, अल्लाह ताला तो ऐसी बात नहीं होने दे सकता। वमा, और नहीं, युदिल्लूना, अब ये उनकी ख्वाहिश है उन ग्रुप वालों की, लेकिन वो नहीं भटकाते इल्ला मगर अनफुसहुम, अपने ही नफ्सों को। अल्लाह ताला कह रहे ये जो सारा मकर ये चाल वो कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं दुनिया में जीत जाएंगे, केस जीत जाएंगे, राइट। लेकिन ये चाल अपनी जान को भटका रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको नजर ही नहीं आ रहा कि वो कितना बड़ा गुनाह कमा रहे हैं। वमा, और नहीं, यदुर्रूना का, वो नुकसान दे सकते आपको, मिन शैइन, किसी चीज में भी। तो आपको तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि नबी से कभी अल्लाह ताला ऐसा गलत फैसला करवा ही नहीं सकता। सारा का सारा गुनाह वो अपने ऊपर कमा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यहूदी पर उसने इल्जाम लगाया और उसकी को डिफेम करेंगे और कहेंगे यहूदी तो होते ही ऐसे हैं। हालांकि यहूदियों के पास आप देखिए अमानतें रखी जाती थी। आपने सूरह आल इमरान में ये भी पढ़ा है कि यहूदियों में से कुछ ये है कि अगर तुम उसको एक दिनार दोगे तो वो तुम्हें वापस नहीं करेगा जब तक तुम उसके सर पे खड़े रहो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको तुम ढेरों किंतार दे दोगे तो वो वापस कर देगा। सारे एक जैसे नहीं हैं, और ये अल्लाह का इंसाफ है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये जो तुम मकर चाल कर रहे हो, ये जो बने जफर है, ये सिर्फ तुम अपने आप को ही जान पर जुल्म कर रहे हो। ना नबी को कोई नुकसान दे सकते हो और ना ही कोई कोई और हो सकता है। उस शख्स को भी इंसाफ मिल गया। वो अल्लाह, और अल्लाह ने नाजिल की अलई का आप पर अल किताब, कि अल किताब क्या, कुरान मजीद। और सबसे असल सलफ सालीन क्या कहते थे कि अल्लाह की उतारी हुई किताबों में से कुरान जो है सबसे जदीद किताब है। हम कहते नहीं 1400 साल हो गए इसको आ गए, तो ये जदीद कह रहे हैं। जदीद इस सेंस में कि इसके बाद तो कोई बुक नहीं आई ना, सबसे लास्ट एडिशन ही न्यूअर एडिशन होता है ना। तो अल्लाह ताला की शरीयत तो आती रही मुख्तलिफ अंबिया के पास, लेकिन वो उनकी कौमों के मुताबिक थी, और ये लास्ट और जो बेहतरीन रिवाइज्ड एडिशन जो कंप्लीट है, अब कॉम्प्रिहेंसिव है और सारी दुनिया के लोगों के लिए है, वो कुरान है। वल हिकमत, और हिकमत क्या है? सुन्नत। वो अल्लमा का, आप पर किताब नाजिल की और हिकमत भी अल्लाह की तरफ। आपको जो वही गैर मतलू है वो क्या है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको जो सुन्नत की बातें, ये यसलूना का अनिर रूह,
किसने बताया था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बताया था। जब हजरत खौला मुजादला करने आई थी तो या एक खातून आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने कहा मेरे शौहर ने मुझे मारा है, हमने ये पढ़ा भी है पहले। तो आपने पहले उसको कहा कि तुम भी उसको जाके वैसे मारो, लेकिन फिर उसको रास्ते में रोक रहा, क्यों? फिर वही आ गई ना, फिर वो ये कि नहीं मारना नहीं तुमने, ये इस तरह की ये बात, वो जो आयत नाज़िल हुई थी। तो ये वही भी, ये जो सुन्नत का तरीका जो आता है, ये भी हिकमत अल्लाह की तरफ से, ठीक है, अल्लाह ताला ने दी। वो अल्लामा का और सिखाया आपको मालम जो नहीं तकुन, थे आप 113 तक ही है, ठीक है जी। तालम आप जानते, आपको पता है कि नबी उम्मी, हम कहते हैं ना नबी उम्मी है, कि जो पढ़े लिखे नहीं थे। उम्मी क्या है? वो उतना ही इल्म था उनको जितना वो माँ के पेट से सीख के आए। दुनियावी इल्म जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं, कोई भी जबान सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो वो दुनियावी इल्म होता है। तो उम्मी मीन्स है कि वो जो बस माँ के पेट से सीखा वो वही है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उनका पहली वही आए इकरा, मैं कहा मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। तो 3 दफा ये कहा। तो फिर ये तो जो सिखाया, अब कुरान पूरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हार्ट के थ्रू हम पर आया है, ठीक है, जिब्राइल सलाम आप पर लेकर आए, आपने हमें सिखाया। तो ये इल्म किसने सिखाया? अल्लाह ताला ने, राइट। उनको तो क्योंकि आपको पता है कि जब वही आती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही को बुलाते थे, स्क्राइबर्स को, वो बोलते जाते थे और वो लिखते जाते थे, हड्डियों पर, दरख्तों की छालों पर, मुख्तलिफ जगहों पर लिखे जाते थे। तो इसलिए कि नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। लेकिन ये जो पूरी जहान का इल्म है, ये जो विस्डम है, जो सुन्नत में जितनी विस्डम है, एक आप बुखारी पढ़े, एक एक आप में से माशाल्लाह कुछ लोग बुखारी में भी हैं, आप देख रहे होंगे एक छोटी छोटी सी बात की ऐसी ऐसी, हम कहते हैं कि ये बात भी हमारे दीन ने हमें बताई है, ये बात भी। हमारे वो मजाक करते थे ना कि वो मुख्तलिफ कबीलों वाले जो मुसलमानों को मजाक करते थे कि ये तुम्हारा नबी जो है वो तुम्हें बाथरूम जाके वॉश करने का भी तरीका बता रहा है। कहा हाँ, हम प्राउड हैं इस पे कि ये हमारी, कोई इंसान ऐसा है जो कभी बाथरूम नहीं गया हो, तो उसको उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए ना। या बड़ी से बड़ी बात है अपनी इबादत में, अपनी माशरत में, एक दूसरे के साथ तरीके में, अल्लाह के साथ ताल्लुक में, तो वो एक एक चीज की गाइडेंस हमें किससे मिलती है? किताब से। और किताब में जो चीज एक हिंट दिया गया, उसकी पूरी डिटेल जो है वो वही के जरिए सुन्नत में हमें मिलती है। तो अल्लाह ताला ने वो आपको सिखाया जो आप नहीं जानते थे। या मुफहिम इब्राहिम फहिम सुलेमा, या मुफहिम सुलेमान फहिमनी, जिसने सुलेमान को सिखाया वो मुझे सिखा दे। या मुअल्लिम इब्राहिम अल्लिमनी, जिसने इब्राहिम को सिखाया तू मुझे सिखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते थे? बैठ जाते थे पहले, क्योंकि उनके आसपास वो बुतों की पूजा होती थी और आतिश परस्ती होती थी। तो वो देखते थे कि अब आसमान पे बड़ा गौर फिक्र करते थे, ये सितारा है तो ये मेरा रब है, हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया, वो लोग सितारों को पूछते थे यार। तो जब वो डूब गया और सुबह वो नजर नहीं आया तो उनका ये मेरा रब नहीं हो सकता है जो डूब जाए। एक अल्लाह ने विजडम दी, ये खुद ही उनके जहन में अल्लाह ताला ने सिखाता गया। फिर सूरज है, सूरज डूब गया, चांद है, चांद डूब गया, तो ये मेरा रब नहीं हो सकता। इन निशानियों को देख के उन्होंने रब को पहचाना। फिर अल्लाह के वो ऐसे खलील बने, सुभान अल्लाह, जिनका आप जिक्र ऐसे पढ़ते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं मेरे जद थे, मेरे वालिद थे, मेरे वालिद इब्राहिम। हालांकि डायरेक्ट वालिद तो नहीं ना अंबिया के, वो पीछे पीछे जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, तो उनके अंबिया एक दूसरे के अल्लाती भाई होते हैं। अच्छा, तो ये जो बात है, जो इल्म की बात है, अल्लाह ताला ने आपको सिखाई। अच्छा, ये जो मामला है ना कि कुछ चीज़ है कि जब आप इज्तिहाद करते हैं, आप इज्तिहाद का वर्ड अभी आपने सुना, इस्लाम की इस्लामिक उलूम में टर्म है इज्तिहाद, है कि कोई चीज़ किसी का प्रेसिडेंट पहले मौजूद नहीं था, लेकिन अभी आप उसको, एक नई चीज़ आ गई है और उसके बारे में आपको फैसला करना है कि ये हलाल है, हराम है, या कुछ भी उसका फैसला करना है। तो आप ढूंढते हैं कि हदीस में, कुरान में से कोई मिलती जुलती चीज है थी मौजूद, तो उसके मुताबिक, और फिर सुन्नत की बाकी जो रूल्स हैं उसके मुताबिक फैसला किया जाता है। इसको कहते हैं इज्तिहादी फैसला। तो जो इज्तिहाद करता है आलिम, उसको अगर तो उसका इज्तिहाद ठीक हो,
اگر وہ قرآن سنت کے مطابق اور وہ مطلب وہ ٹھیک فیصلے پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دے، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اگر اس کا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے، پھر فرض کریں کوئی ایسی بات ہے جو اس کو بھی سمجھ نہیں آئی، بعد کے علماء نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا، تو وہ اس کو پھر بھی 1 اجر ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں غور و فکر کیا، اور اپنی سیلف کو نہیں، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، صرف دین میں اس بات کا صحیح حکم جاننے کے لیے کیا، تو اس کو پھر اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو تھا کہ یہ جو وہ الزام کسی پہ لگایا کہ یرمو بھی برین، کسی پہ بے گناہ پہ الزام لگانا، تو اس کی واقعے کی ایگزامپلس ہمیں اور بھی ملتی ہیں، جیسے قرآن میں سورہ یوسف کا میں قصہ ہے، یوسف علیہ السلام پر عورت نے الزام لگایا تھا، گناہ اس نے خود کیا تھا لیکن الزام اس نے لگایا۔ تو ہوتا ہے اس دنیا میں، ایسے لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا وعید ہے کہ پھر جان لو کہ پھر وہ اس نے اپنے ہی جان پہ گناہ کمایا، پھر یہ بہتان ہے، اور اس میں مبینہ ہے کھلم کھلا، پھر اللہ تعالیٰ تو نہیں ان کو بخشے گا نا۔ آپ نے ایک وہ گناہ کیا، پھر دوسرے کو گناہ کے اوپر گناہ آپ سٹیک کرتے گئے، پائل اپ کر دیا، اتنا اس کا ہم کہتے ہیں نا جیسے اجر بڑھتا رہتا ہے، تو پھر گناہ کو بھی آپ نے 10 ٹائمز انکریز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی غلطی سے بھی کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا لیسن یہی تک تھا انشاءاللہ، کیونکہ نیکسٹ جو ہے نا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو اس لیے ہم نیکسٹ ٹائم اس کو اس میں کریں گے۔ اب جو کتاب ہے نا، کتاب میں 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وانزل اللہ علیک الکتاب، کتاب میں ایک چیز ہے احکام، جو ہمارے دین ہمیں بتاتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، عبادات ہیں، اور دوسرا اسرار شریعت ہے، آیات کونیہ ہیں، یہ آسمان ہے زمین ہے کیسے بنائے، یا آپ کی وہ انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں پرانے جو گزر گئے اور ہمیں نہیں معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں اس میں بتایا۔ اور کتاب کا جو کمپریہنسو علم ہے وہ سب کتاب اس سے مراد ہے۔ کتاب مینس لکھی ہوئی چیز، اینی تھنگ دیٹس ریٹن، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اگر اس طرح آپ دیکھیں، ابھی آپ لاجک کی بات کی، ریٹن کتاب کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ حالانکہ یہ تو جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ لے کر آئے تھے اور نبی کو سکھایا، یہ کسی بک پہ لکھی ہوئی تو نہیں تھی، یہ بک لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، جبرائیل علیہ السلام وہاں سے لکھی ہوئی بک یہاں پر لاتے تھے اور آپ کو بتاتے تھے، اور آپ کو جب سکھا دیتے تھے تو پھر آپ انٹرن کسی چیز پر لکھوا لیتے تھے۔ یہ جو بک کی پائلیشن ہے، جو مصحف ہمیں ملا بعد میں، وہ حضرت بکر صدیق کے زمانے میں تھوڑا سا جمع ہو، پھر عمر کے، پھر حضرت عثمان نے اس کی باقاعدہ جو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، وہ تمام قرات میں، جیسے اب سبا قرات ہے نا، وہ ایسا رسم الخط ہے جس میں تمام قرات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اتنا یہ کوئی جینیس علم اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام کروا لیا، اور پھر اب یہ ہم وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اس لیے کوئی کہے کہ یہ بھی دین میں کوئی نئی نکالی جانے والی چیز ہے کہ کتاب تو پہلے موجود نہیں تھی، کتاب کا ورڈ قرآن میں کتنی دفعہ موجود ہے، تو یہ ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھوایا، ہاں اس کو کمپائل بعد میں کیا گیا، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ جو بدعت کرنے والے ہیں جب ہم ان کو روکتے ہیں نا، تو وہ بڑی توجیحات نکالتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہر چیز نکالی جانے والی وہ بدعت ہے، تو یہ تو کتاب پہ تو مصحف کیوں آپ نے جمع کر لیا؟ تو یہ کسی نا جیسے ڈیویٹڈ شخص کی یہ باتیں، وہ اپنی بات کو کہنے کے لیے کوئی ایسی غلط بات، اس لیے میں کہتی ہوں عقیدہ پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کو، کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ کیسے کیسے لاجک یوز کرتے ہیں اپنی بات کو صحیح، وہ قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کر دیتے ہیں۔ ایک جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا 19 کی تھیوری کسی ایک بندے نے ایجاد کی تھی، ہر بات میں، ہر قرآن کی آیت میں نا وہ 19 کا ورڈ نکال لیتا تھا کسی طریقے سے جمع تفریق کر کے۔ کچھ آیتیں ایسی آئیں جس میں 19 کا ورڈ نہیں بنا، اس نے سر توڑ کوشش کر لی، پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے ورڈ چینج کر دیا، نہیں اس کا یہ مطلب ہے اس لیے۔ تو کیسے انسان کو شیطان نے گھبرا، حالانکہ یہ کیا فضول علم ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کیا پروف کر لیں گے کہ ہر ورڈ سے 19 بنتا ہے قرآن کی؟ اس سے کوئی کسی کو علمی فائدہ ہے؟ کسی کی کوئی زندگی میں چینج آ سکتی؟ ایک فضول کام ہے جس میں آپ شیطان نے آپ کو لگا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں قرآن کی خدمت کروں، نو،
آپ عقل سے کام لیں، آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا عمل آ رہا ہے۔ آپ الٹا جو قرآن کی آیت ہے اس کو ہی آپ نے چینج کر دیا۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو تدبر ہم کر رہے ہیں وہ رائٹ پیتھ میں ہو، صحیح طریقے سے ہو، اس میں اپنی لاجک ہم یوز کرنا نہ شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، آسما اتنی محنت کرنے کے لیے کہ 19 کا ورڈ جو ہے وہ نکالے، اس سے بہتر ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں اتنی محنت کر جی لیتے۔ آپ اس ورڈ کی لغت میں تلاش کریں، اس کے سنت میں، اس کے حدیث میں اس کے معنی تلاش کریں، تو آپ کا ایسا ذہن کھلے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ اتنی اپنے دماغ کو فضول چیزوں میں تکا رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، اور آپ نے اپنے دل کو تسلی دی ہوئی کہ میں قرآن کی خدمت کر رہی ہوں۔ نہیں، یہ شیطان کے سارے بہکاوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اگینسٹ سے جانے کے صحیح لیے آپ تدبر اتنی کرنے کی محنت کریں۔ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کوئی کوشچن ہے، کوئی بات ہے آپ کی تو کر لیجیے۔ چلے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ ملائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں برکت اور رحمت نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، آمین یا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو راہ راست پر رکھے، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں نا، وَتُضِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، وہ سورہ آل عمران میں، یہ تو اللہ اسی جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی قرآن سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس نے نہیں لینی وہ قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جو ہدایت پاک ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک